محمد بن عيسى والحبيب إلا من أحمد بن العظم الرحيم محمد بن علي والذي محمد بن علي وسلم الثاني الشيخ عبد الرحمن الشيخ الثاني وآخر كلمة محمد بن محمد بن الشيخ ولم يقل رحمه ولا تكلم الراسين ولم يكن إلى مثل من ثم إلى مثل بالأحمد ثم إلى في سيدنا الإمام سيد المريض الذي كتب عبد الله بن علوي بن محمد الحسان إلى أرواح كافة أولياء الكون أجمعين حينما كانوا أكثر أرواحهم ثم إلى أرواح من بنى هذا المسجد ومن عمر فيه ومن صلى ومن تصدق فيه ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وأموات المسلمين عامة أغفر لهم وبارك من إليهم واغفر بصغرها نعمة لهم ومن عمامنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا ربنا أنت راضي عنا واجعل آخر كلامنا من الجنة إلى مولى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الوجود في هذا اليوم في كل يوم يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الوجود في هذا اليوم في كل يوم يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الوجود في هذا اليوم في كل يوم يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الوجود في هذا اليوم في كل يوم يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الوجود في هذا اليوم في كل يوم يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الوجود في هذا اليوم في كل يوم يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الوجود في هذا اليوم في كل يوم يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الوجود في هذا اليوم في كل يوم يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الوجود في هذا اليوم في كل يوم يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الوجود في هذا اليوم في كل يوم يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعصوم بالذات لا إله إلا الله كل يوم وفي شأن لا إله إلا الله على ما لنا في الزوال الإيمان في نبي الله قديم الإنسان أفعلنا من الذات إنسانك القديم يا منان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد واسعه علم الله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد
berjamaah sholat subuh hingga dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala melawali majelis kita cukup menika kelawan nyebut kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat dumateng Rasulullah kelawan nyebut kalimat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita pada subuh pagi hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di Masjid Al-Hadi dalam rangka kegiatan rutin memenuhi panggilan ibadah, melaksanakan sholat subuh berjamaah dan rutinan ngaji bareng di Masjid Al-Hadi. Setelah beberapa hari kita libur karena ada satu kepentingan, tidak terasa 2 minggu, 2 kali pertemuan kita tidak ngaji. Sekarang kita kembali melanjutkan kebaikan-kebaikan yang terus perlu kita hidupkan, terlebih di dalam sesuatu yang ada kaitan syiar daripada masjid, syiar Islam memakmurkan masjid, khususnya masjid kita besar lagi. Para jamaah dirahmati Allah, memasuki makalah yang ke-17 daripada perkataan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari yang terkait dengan adab yang paling pertama kali masuk ke hadratullah. Adab tata krama masuk ke hadirat Allah, jangan mengubah ketetapan Allah. Qala radhiyallahu anhu ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhdisa fil waqti ghairu ma azharahu Allah fihi. Hanya orang-orang yang bodoh yang akan meninggalkan pekerjaannya dan merubahnya untuk mencari sesuatu yang baru. Diulang, hanya orang-orang yang bodohlah yang akan meninggalkan pekerjaannya dan merubahnya untuk mencari sesuatu yang baru. Para jamaah, tujuan kula kali panjenengan diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah di dunia ini untuk apa? Untuk ibadah. Itu yang harus kita ingat selalu, yang harus dijadikan tujuan utama. Maka pekerjaan kita yang pertama hidup di dunia ini adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai dirubah apa yang sudah menjadi ketetapan Allah dan tujuan kita dihidupkan oleh Allah, hidup untuk beribadah. Maka itu termasuk pekerjaan kita selama kita hidup. Jangan ditinggalkan karena sesuatu yang baru. Apa itu? Urusan dunia. Urusan dunia kan sesuatu yang baru. Jadi utamakan tujuan kita. Tujuan mula-mula kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang harus selalu kita ingat. Maka beliau, guru kita, menerangkan, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan seseorang pada keadaan atau pekerjaan yang tidak dicela oleh agama, maka lazimilah, kontinukanlah, pertahankan dan istiqomahkanlah keadaan tersebut. Contoh, kita bisa rutinan seperti pada pagi hari ini, kita bisa melakukan sholat berjamaah di
kita bisa hadir di majelis, kita bisa melakukan hal-hal yang baik, ya, termasuk pekerjaan yang terkait dengan dunia yang tujuannya akhirat, ya, untuk memberi nafkah keluarga. Maka yang sudah ada tersebut jangan ditinggalkan, pertahankan, dipertahankan selama pekerjaan itu tidak dicela oleh Allah, selama pekerjaan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Pertahankan, jangan lantas ditinggalkan demi memilih pindah kepada satu keadaan atau pekerjaan yang lain yang tidak dipilih oleh Allah. Kalau dalam urusan dunia, ketika kita diberi nikmat oleh Allah, diberi kemudahan bekerja di suatu tempat yang di situ mencukupi syarat kehalalannya, ya, tidak menyalahi aturan Allah, maka itu pertahankan. Karena pastinya hal tersebut, pekerjaan tersebut diridhoi oleh Allah. Jadi pekerjaan yang tidak menyebabkan dicela oleh Allah, yang tidak menyebabkan Allah tidak ridho kepadanya, maka itu sesuatu yang sudah dipilih oleh Allah untuk Anda. Sungguh sangat bodoh seseorang yang akan mengadakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Sebab pilihan Allah adalah yang terbaik bagi orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, ma kana lahumul khiyar." Dan Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa rabbuka, dan Tuhanmu yakhluqu ma yasha wa yakhtar," menciptakan sesuatu yang Dia kehendaki dan juga memilih sesuatu yang Dia kehendaki. Jadi kita dijadikan manusia ini sudah pilihan Allah, sudah dipilih oleh Allah dengan kehendaknya. Kita dijadikan orang yang beriman ini juga sudah pilihan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Maka lahumul khiyarah, maka lahumul khiyarah, mereka tidak berhak menentukan pilihan. Artinya kita makhluk Allah, khususnya yang namanya manusia ini, tidak berhak menentukan pilihannya. Maka ketika apa yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik menurut Allah, yang perlu terus dipertahankan, jangan ditinggalkan. Menurut ahli tafsir yang umum, kalimat ma di dalam kata makana lahumul khiyar tadi adalah manafi. Nafi itu yang meniadakan. Maka arti dari ayat di atas yang paling mudah dipahami apa yang tadi kita baca, Tuhanmu yang menciptakan apa yang Ia kehendaki serta memilih apa yang Ia kehendaki, mereka tidak berhak memilih. Ulah nokorawu, apa yang sudah Allah berikan kepada kita, terima dengan lapang dada, terima dengan ridho, terima dengan ikhlas, ya. Khususnya yang saat ini, yang kita berada di dalam keadaan kita, ya. Terima dengan ridho, dengan lapang dada. Mungkin keinginan nafsu kita ingin seperti orang yang ada di atas kita dalam urusan dunia, ya. Mungkin nafsu kita mendorong kita menginginkan sesuatu seperti apa yang dimiliki seseorang, dari kekayaan, mungkin jabatan,
bisa menikmati rumah yang megah, kendaraan yang mewah, dan lain sebagainya. Mungkin, tapi kita harus kembali kepada apa yang sedang kita alami, bahwa apa yang sedang kita alami adalah sesuatu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama nikmati, nikmati, jalani dengan baik apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Namun ada mufassir yang lain mengartikan makna daripada kalimat ma kana lahum khiyara. Ada yang mengartikan bahwa ma di dalam ayat itu adalah ma yang bermakna mausul, bukan manafi. Dengan begitu arti di atas adalah Tuhanmu menciptakan apa yang Ia kehendaki dan memilih apa yang terbaik bagi mereka. Makanya kan kadang-kala ada makhluk yang namanya manusia, 10 kali panjenengan. Ada yang tidak dikasih kaya, tapi dikasih kaya hati. Tidak dikasih kaya dunia, tapi kaya hati. Ada yang tidak dikasih kaya, tetapi dijadikan orang yang senang kepada ibadah. Kemauannya kaya dalam hal akhirat, banyak kemauannya dalam hal akhirat, semangatnya. Tapi di balik itu banyak orang-orang yang beri kekayaan tapi tidak bisa seperti panjenengan, seperti kita. Ke masjid, duduk di majelis, mereka tidak punya kesempatan. Sibuk mikirin bisnisnya, sibuk rapat, meeting, besok ke Jepang, lusa ke Cina, makan di Kuwait, ngentut di Indonesia. Pokoknya semuanya, mas, luar negerian mainnya. Sampai tidak punya kesempatan sholat berjamaah, tidak punya kesempatan hudurul majalis, tidak punya kesempatan bercengkrama dengan keluarganya. Padahal manusia ini kalau dipikir-pikir nongkrong malik yang jalan, kayaknya cuma mampir aja harta, mampir di Joko, di TV. Ya makanya sama, makan sehari 3 kali. Baju yang dipakai ya sama, menutupi kulit supaya tidak kepanasan, supaya tidak kedinginan. Tidur ya tujuannya sama, supaya bisa merenung. Mau kasurnya spring bed, mau kasurnya galar, mau kasurnya lantai, ya kan? Makan 3 kali tujuannya itu apa? Supaya bisa menyambung hidup, supaya kuat. Berarti kita mau menunya yang enak, yang gak enak, masuk ya selesai sama rasanya. Keluarnya ya morning, good morning ya. Hanya nafsu saja yang membedakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan pernah kita merasa rendah atau memandang orang lain lebih istimewa mulia daripada kita dalam urusan dunia. Mereka tidak diberi semangat agama, tapi kita yang tidak diberi kekayaan diberi semangat beragama. Maka semua itu sudah pilihan Allah. Maka siapapun di antara kita yang diberi kelebihan harta titipan, harta yang banyak, kekayaan, maka jangan sampai tertipu dengan kekayaan, dengan harta yang banyak tersebut, untuk bisa menginvestasikan hartanya di jalan Allah. Nah, orang kaya itu ibadah yang paling tertinggi adalah tasarruf, mentasarrufkan hartanya di jalan Allah. Ya tidak hanya sekedar mengumpulkan harta, maka jadikan hartanya bermanfaat kepada yang lain. Maka khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka orang kaya, harta manfaat yang paling besar adalah harta yang dia miliki. Sebab harta itu titipan, bukan untuk dimiliki ya. Harta itu adalah titipan untuk dijalankan sesuai dengan fungsinya.
Maka bagi kita yang merasa tidak diberi kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, syukuri, terima apa yang ada yang sudah Allah berikan, karena itu yang paling terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pasal lain ada sebuah keterangan para jamaah, tidak ada sesuatu yang berjalan melainkan di situ ada takdir Allah yang dilaksanakan, sehingga dikatakan kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat ini kalau kalimatnya yaum itu hari itu kumpulan dari saat. Maka setiap saat dia Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam urusannya. Allah saja tidak pernah istirahat. Allah selalu beraktivitas. Allah selalu dalam urusan. Bagaimana Allah istirahat? Maka berhentilah semua apa yang ada di alam semesta. Maka sungguh salah orang yang hidup di dunia tidak beraktivitas, nganggur, malas, tidak bekerja, mencari nafkah, tidak beribadah, tidak melakukan kebaikan. Sungguh sangat salah jalannya, karena tidak sejalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kehendak Allah. Dalam setiap saat Allah selalu dalam urusannya. Seperti apa? Menciptakan, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, melapangkan, menyempitkan, mengangkat, menurunkan, dan sebagainya. Terus ini tidak pernah berhenti kan, dari satu makhluk ke makhluk yang lain. Ya. Kan ngoten nggih. Ada yang baru lahir, ada yang mati. Siapa semua yang menghendaki? Allah. Ini aktivitasnya. Fa'al lima yuri, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dijatuhkan sama Allah, ada yang diangkat, terus dari satu makhluk tidak pernah berhenti. Ya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaiknya bagi kita seorang hamba ini menyerah dengan rela hati, lapang dada kepada hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap waktu. Makanya kan dikatakan sebaik-baik manusia itu orang yang paling terbaik di posisinya dalam kebaikan. Kaya, ya jadilah orang yang kaya yang terbaik di posisinya. Orang kaya yang baik menurut Allah. Diuji dengan mungkin kemiskinan, ada yang hidup sederhana, berusaha yang terbaik. Diuji diberi dengan jabatan, menjadilah pejabat yang terbaik, dan lain sebagainya. Ya. Jadi terima dulu apa yang sudah Allah berikan kepada kita, daripada kehidupan ini jalani dengan baik yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ingat-ingat ayyukum. Ya. Ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan dari tidak ada menjadi ada. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling terbaik perbuatan. Mau kaya, mau miskin, punya jabatan, rakyat biasa, punya ilmu, dan punya ilmu, dan lain sebagainya. Pokoknya jadilah yang terbaik di posisi. Jadi harus rela hati ini menerima ketentuan hukum Allah pada setiap saatnya, apapun yang terjadi. Dikala senang, ya syukur, iya kan? Dikala dapat nikmat, ya syukur, itu aja yang kemarin kita sampaikan. Dari kisah Sayyidina Athaillah yang mendatangi gurunya ketika mengalami gelisah, sedih, ya semua manusia, jangankan kita, Nabi merasakan gelisah, merasakan sedih, cuma beda tingkatan, beda frekuensinya, semua. Hanya diingatkan sama gurunya, ketika kamu dalam nikmat, jadilah orang yang bersyukur.
bersyukur. Ketika kamu dalam ujian, dalam musibah, jadilah kamu orang yang sabar. Ketika kamu dalam keadaan menjadi orang yang taat, maka sadari bahwa ketaatanmu adalah karunia Allah, rahmat Allah. Ketika kamu dalam keadaan terjatuh pada sebuah maksiat, maka tugasnya kembali kepada Allah dan banyak istighfar. Itu aja. Sebab itu harus percaya dengan rahmat dan kebijaksanaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Utsman berkata, selama 40 tahun Allah tidak menetapkan padaku sesuatu kedudukan lalu aku tidak suka. Ini Abu Utsman, seorang tabi'in yang luar biasa, tabi'in dari sholihin, berkata, selama 40 tahun dari umur saya, Allah tidak menetapkan padaku sesuatu kedudukan lalu aku tidak suka. Artinya beliau selalu ridho, selalu suka dengan apa yang Allah tetapkan pada dirinya. Ya. Dalam hal dunia beliau ini tidak punya, tapi orang yang sufi di jalan Allah. Beliau nerima dengan keadaan miskinnya, dengan keadaan tidak mampunya. Ya. Beliau menerima karena beliau yakin ini mungkin baik menurut Allah. Jadi beliau berkata demikian, selama 40 tahun Allah tidak menetapkan padaku sesuatu kedudukan lalu aku tidak suka, dan tidak memindah aku kepada yang lain lalu aku membenci. Ungkap Abu Utsman ini menyatakan bahwa ia selalu ridha, rela dengan apa yang ditentukan oleh Allah kepadanya. Ya. Dengan keadaan kita yang seperti mungkin pas-pasan, Pak, utang tidak selesai-selesai, baru nutup utang lagi mungkin, ya kan? Mungkin ya. Atau mungkin ada yang sakit-sakitan tidak sembuh-sembuh, ya. Linu tidak sembuh-sembuh, perut tidak sembuh-sembuh, alergi tidak sembuh-sembuh, mungkin ya. Terimalah, karena mungkin itu sudah ketentuan Allah. Siapa tahu itu bisa menjadi penembus dosa, peninggi derajat. Yang penting kita tetap usaha, tetap ikhtiar. Secara zahirnya kita ikhtiar, berobat, kurangi makan yang pantangan. Secara batin tetap menjalankan ibadah, tetap berdoa kepada Allah. Yang sabar, tidak lama hidupnya, paling 60-70 tahun. Habis itu selesai, Pak. Selesai sudah. Tinggal menerima balasan dari masing-masing perbuatan. Jadi beliau rela selama puluhan tahun, dari 40 tahun itu rela menerima apa yang Allah tentukan padanya. Kemudian juga kisah Ibnu Athaillah dengan gurunya Abul Abbas Al-Mursi sangat penting untuk direnungkan. Ibnu Athaillah bercerita, pada satu hari aku masuk kepada guruku Abul Abbas Al-Mursi. Di hatiku ada tekad untuk tajrid. Tajrid itu melulu ibadah. Dunia para dari Gusti Allah itu, jika ia diterima enggak ya wes tetap ibadah. Jadi tidak mau mencari dunia untuk ibadah. Dunia apa katanya Allah, mau miskin mau kaya, yang penting ibadah. Akhirnya aku berkata dalam hatiku, untuk sampai kepada Allah harus jauh dari kesibukan dengan ilmu zahir dan bergaul dengan manusia. Tanpa aku bertanya, katanya beliau, katanya Ibnu Athaillah, kepada guruku berkata kepadaku, makanya gurunya kasar, gurunya bisa tahu tentang isi hatimu murid. Ini wali nih, udah tahu seperti ini, guru makom mesti jawab. Ya. Ada kan orang-orang yang seperti itu, ya, guru-guru kita. Kadang apa yang diceramahkan sama guru kita itu semua yang mau kita unek-unek, yang mau kita tanyakan dijawab. Subhanallah, ya. Itu namanya ilmu malam ya'lam, ilmu yang belum pernah dipelajari tapi dia tahu diberi oleh Allah. Sebab apa? Sebab tadi ilmunya yang diamalkan dan diajar. Caranya
Kemudian jadi ternyata guruku berkata kepadaku, apa katanya beliau? Menggambarkan orang lain tapi nasihat bagi Ibnu Taimiyah. Dulu ada seseorang yang berteman dengan saya, katanya gurunya. Dia sibuk dengan ilmu zahir, ya, sibuk dengan ilmu zahir dan ahli dalam bidangnya. Lalu ia merasakan thariqah ini. Orang itu lalu datang kepadaku dan berkata, aku akan tinggalkan pekerjaanku dan aku akan melulu berkhidmat kepadamu. Maka aku katakan kepadanya, kepada Syekh, bukan itu yang harus engkau lakukan, kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, tetapilah pekerjaanmu dan apa yang diberikan Allah kepadamu pasti akan sampai kepadamu. Artinya untuk meninggalkan pekerjaan yang sudah ada demi suatu pekerjaan yang baru, tidak perlu, tetaplah bekerja, tetaplah ada pada keadaannya. Terkait dengan perkara yang baru, silahkan ketika ada kesempatan, ya, ada kesempatan silahkan kerjakan tanpa meninggalkan sesuatu yang baru. Ya. Ngabdi yo ngabdi, ya. Cinta ya cinta, ikut majelis ya ikut majelis, tapi jangan meninggalkan pekerjaan yang sudah dilakukan, yang dikerjakan. Tetap aktivitas itu kerjakan, berjalan sama-sama. Abu Abbas Al-Mursi memandangku dan berkata, begitulah keadaan para siddiqin, begitulah keadaan orang-orang yang dekat dengan Allah, yang sungguh-sungguh menempuh jalan kepada Allah. Mereka tidak keluar dari sesuatu kecuali Allah yang mengeluarkannya. Artinya ada orang itu di bab pertama itu kan ada tajrid, ada kasab, ya kan? Ada orang yang ditakdir dia berkasab, harus kerja. Tidak perlu meninggalkan pekerjaannya demi untuk bisa cepat sampai kepada Allah. Tetap kerja, jalani aktivitasnya sambil beribadah kepada Allah, sambil mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan yang lain yang di luar waktu kita beraktivitas. Jangan mengikuti orang yang sudah ditetapkan tajrid, orang yang melulu ibadah tanpa mencari dunia. Mereka dulunya sama aslinya, orang-orang yang kasar, orang-orang yang usaha. Seperti para kiai, para ulama-ulama, para wali, dulunya mereka kasar, ya, berusaha, ya kerja, ya bisnis. Akhirnya bisnisnya ditanggalkan karena mungkin sudah waktunya, sudah dituntunan Allah, dibimbing sama Allah. Kamu sudah tempatnya di sini, kamu cukup melulu ibadah, doakan kaum muslimin, sambung rasa kepada Allah, nanti aku yang akan mendatangkan. Jadilah seperti Ki Amin Pasuruan. Dulu Ki Amin pernah sibuk dalam ilmu zahir, ya, menekuni syariat, ngaji, misi ke sana kemari ngaji Ki Amin Pasuruan. Bahkan beliau kalau ngaji pakai buku terjemah, Pak, menutupi keilmuannya. Kalau bahasa Arabnya beliau ahli ilmu membuat nazom di dalam bahasa Arab. Kitab itu dinazomkan sama beliau, mengarang, menyusun tanggal kelahiran anak-anaknya, keluarganya, saat-saat ya berlalu dari kehidupannya itu pakai nazom. Kalau udah alim, tapi kalau ngajar itu buat kitab terjemahan. Ya, kalau ngajar itu buat buku terjemahan. Waktu itu tafsir terjemahan. Akhirnya pernah dihina sama muridnya. Jari Kiai Gusmi tapi cekelane kitab terjemahan. Tapi beliau biasa menghadapi biasa. Karena beliau tidak ingin dipuji oleh manusia, tapi ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja beliau, Pak, buat sarung, nawarkan sarung, dibeli lebih, alhamdulillah.
Jadi sama seperti ceritanya Habib Hadi itu, bawa sarung dijual ya, dengan harga mulakan. Biasanya kan orang kan jual tidak harga mulakan, ya kan? Mulakan 10 dijual 20 kan gitu. Ini ngomong ini harga aslinya sekian, terserah jenengan. Dengan jenengan mau ngasih saya laba monggo enggak ya, terserah. Bahkan kadang-kadang rugi. Tapi ya begitulah orang-orangnya Allah, mereka tidak ingin meninggalkan kasar. Tapi setelah perjalanan tersebut, mereka dipastikan oleh Allah SWT sudah cukup tugas kamu, ilmu zahir kamu cukup di sini saja, sekarang kamu tekuni cukup dengan melulu ibadah. Jadilah orang-orang seperti itu. Terus guru kula singen Syekh Mursid Naqsabandi Abdul Hayy Muhyiddin singen iki dagang dagang sambil ngajar sambil santri. Akhirnya buka thariqah karena sudah dapat mandat dari gurunya. Ditinggalkanlah bukan karena meninggalkan sengaja, tapi karena lebih sibuk mengurus umatnya Nabi Muhammad. Becek no hati umat Nabi Muhammad kersane melampah kersane Allah itu mboten salah, ditonton hati umat Kanjeng Nabi sibuk. Akhirnya karena sibuk dalam urusan ibadah, melulu ibadah kepada Allah. Tamu ya Allah, wis tamu suci wae. Pecinta ya alumni ya santri. Niki timbul kali nih. Gitu. Orang selamat masuk timbul. Itu isinya amplop sama buat timba sampai di kantong-kantongnya keluar semua. Ya merem orangnya lagi. Oh tapi tamu itu lurus. Dulunya ya kasar. Tapi akhirnya ditempatkan oleh Allah di tempat tajwid. Makanya kita tidak perlu ketika melihat orang lain enak yuk, ada enak ya yuk, terima duit, tidak usah kerja datang sendiri. Tidak tahu masa-masa susahnya. Kayak ceritanya santri Banyuwangi datang ke Kiai Hamid Pasuruan. Namanya tamu itu antri untuk ngalap barokah. Ya, enak terima amplop pusat warna kata santri gudeng. Enak sama gawe duit atau di awal diri. Kiai kasar tahu artinya murid. Panggil gini deh. Tunggu sebentar ya, saya ada perlu sama anak muda ini. Dibawa ke kamarnya. Dari konena, yo, aku nerima duit ini enak, yo, melo aku. Akhirnya ikut Hamid ke belakang, kemudian sama beliau diisi gelas, beliau ngambil gelas diisi air penuh. Cekelan ya, cekelan tugasmu cekelan, ojo sampai banyu ki kutah. Yo melo aku numpak mobil sedan, melok keliling kota. Bingung si santri, apa maksudnya Kiai? Kan bingung kan? Akhirnya keliling, bingung ini pesannya Kiai jangan sampai tumpah. Akhirnya selesai pulang, tanya, ya boleh, susah tangga, awakmu jogo pesenku. Susah Kiai, tangan kula kemeng Kiai, karena tak jaga supaya takut tumpah, takut sampean marah. Takut sampean tersinggung dengan apa yang tidak bisa saya lakukan. Susah ya. Berat ya. Berat semuanya. Pikiran, hati, tangan. Itulah saya dilunak seperti itu. Beratnya mau pengen umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Beratnya mendoakan umatnya Nabi Muhammad. Memikirkan, merenungkan, menangisi kadang sehari di dalam doa-doa. Ya kan tugasnya wali. Lihat umatnya Nabi Muhammad yang masih banyak maksiat. Ini kalau tidak ada yang angkat tangan doakan, nangis khusus minta di hadapan Allah, musibah, jatuh. Makanya adanya wali-wali yang itu untuk payung. Dia merupakan tiang-tiang penyangga alam supaya tidak runtuh karena sebab kedurhakaan manusia. Barulah sadar santri itu ya Allah, dosa aku di kiai rek sudut aku. Ya uang yang didapatnya itu bukan untuk kiai, untuk umatnya Nabi Muhammad, untuk pondok pesantren, untuk orang-orang membutuhkan. Setiap hari Kiai Hamid itu ngasih beras tanpa orang tahu bahwa itu Kiai Hamid yang ngasih di depan umatnya.
orang-orang yang tidak mampu di tonggo-tonggonya. Baru setelah Umi Hamid itu wafat, orang baru tahu ternyata selama ini yang rutin ngasih beras Kiai Hamid Pasuruan. Kalau kita kan kudu diumum dong, di bulan 400.000. Kalau tidak diumumkan kurang sah. Ya begitulah mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah mereka mengeluh kesahkan apa yang mereka jalani dalam hidup. Mereka nerima itu sudah bagiannya Allah. Mereka tidak meninggalkan apa yang sudah jadi pemberian Allah, bagian dari Allah. Mereka nikmati, mereka jalani, tapi mereka tetap berikhtiar dengan cara yang baik. Tidak meninggalkan tujuan hidup ibadah, tapi mereka tetap beribadah karena tujuan hidup, namun tidak meninggalkan urusan dunia. Kan gitu ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, tetap tujuan kamu diciptakan untuk ibadah, tetap fokus ibadah. Ya sholat 5 waktu, belum bisa berjamaah, yang penting sholat. Punya kesempatan berjamaah, ya berjamaah. Ada kebaikan majelis ilmu, sempat ya hadir, nggak sempat ya sudah, bagaimana lagi, kan benar ya. Pokoknya dijalani sesuai dengan kemampuan kita. Tapi jangan lupa bahwa kamu hidup di dunia butuh dunia untuk keberlangsungan jalan menuju akhirat. Membeli pakaian untuk aurat, menafkahi keluarga, tetap jalani kedua-duanya dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jangan kau tinggalkan gara-gara salah satunya. Gara-gara ilmu ibadah kau tidak kerja, tidak mikirin keluarganya. Tadi masih di dalam ilmu zahir, ilmu syariat, kau nikmat, ya bisa sholat, ya kerja. Gara-gara masuk satu ilmu kebatinan, sampai akhirnya melepas iya kan? Ada kan banyak terjadi. Masuk thariqah, ingin mendalam, ingin dekat dengan Allah, tidak kerja, paran dari Gusti Allah. Ya dedekan keluarganya itu. Kan banyak terjadi itu. Dengan dikuyo makin suruh melbu aliran di kau, keluarga enak, tercukupi saiki dedekan, asga kok diputer. Ada yang gitu. Iya. Ada yang mau kerja tapi tinggalkan ibadah. Ini lebih parah, lebih parah. Meninggalkan tujuan utama ibadah, malah fokus kerja untuk dunianya, akhirat ini ditinggalkan. Maka jangan seperti itu, berada di tengah-tengah. Kalau tidak bisa, lebih kuat salah satu. Ya sudah, ya kerja untuk beri nafkah agar istri dan anak tercukupi, tidak minta-minta, untuk aurat, ya, tanggung jawab selesai, ya tetap sholat. Ya sholat, bisa berjamaah ya berjamaah, tidak bisa ya sendiri. Pokoknya jangan tinggalkan tujuan hidup utama beribadah, tapi jangan lupakan akhirat, ya tetap kerja semua. Apapun nanti hasilnya, itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang kita baca bermanfaat. Sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, anak soleh-solehan, utuh juga soleh-solehan, mati husnul khatimah. Ada ini yang bisa kita baca bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad